خلیل اللہ سے جو امتحان لیے گئے ہیں وہ مخفی نہیں ہیں۔ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم نامہ ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے آگ کے شعلوں میں لپک جاتے ہیں۔ بڑا امتحان تھا، کڑا امتحان تھا، سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، لیکن پھر ایک ایسا امتحان حضرت خلیل اللہ پہ ڈالا گیا، اگر وہ کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور زندگی کی طویل بہاریں بیت گئی، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا اور وہ پھر بیٹا دیا تو چاند سے بھی سونا۔ بیٹے کو دیکھا، ابھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اللہ کا ایک حکم نامہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کیا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ، اس کی ماں کو بھی لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آب و دانہ نہ ہو۔ کتنا کڑا امتحان ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور یہاں جہاں آج مکہ آباد ہے اس وقت سنگلاخ پہاڑ تھے، خشک پہاڑ، پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وادی بے آب و گیا میں اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ حضرت خلیل اللہ فلسطین میں چلے گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑا ہے، اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ ہے جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤں، کہا نہیں، ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ اس آسمان نے یہ منظر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں، چھری اور رسی چھپا لیتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ جلدی جلدی سے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، سر پہ تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، سونے سے کپڑے پہناتی ہیں، شہزادہ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ شیطان نے کہا اس سے نازک موقع شاید مجھے مل سکے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا شہزادہ کدھر گیا ہے؟ کہا باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کوئی ہوش کر، وہ بیٹا جو راتوں کی دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا، سسکیاں بھر بھر کے آہو زاری کر کر کے جس بیٹے کو رب سے مانگا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ یہ تو نور نظر ہے باپ کی آنکھوں کا، کیسے ذبح کر دے گا؟ کہنے لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، آج ہاجرہ کی گود میں ایک بیٹا ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے، میں قربان کر دیتی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، یہاں سے نامراد ہو کے۔ اسماعیل کدھر جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ، باپ کے دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بولتا ہے، باپ ذبح کرے گا؟ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا لکھا ہوا پیار دیکھ، اس کے دل میں میرے لیے دھڑکنیں دیکھ، کیا وہ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم سمجھتا ہے۔ کہا آج میرے اس ناتواں بدن میں ایک جان ہے، کاش 1000 جان بھی ہوتی تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ خلیل اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ابراہیم رب کو منانے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹا ہی ذبح کرنا ہے تو آپ پتھر اٹھا لیتے ہیں اور 3 موقعوں پر اس کو پتھر مارا۔ اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں، رب کے حکم کی تعمیر میں۔ آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ باپ ہو سفاک ہو، کیا بولتے ہو؟ توازن عقلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔
सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। कहा है बेटे अब तू बता तेरी राय क्या है। अब बेटा खामोश हो जाता, उसकी खामोशी भी रिजा होती। अस्सकूत मिन रिजा, कहते हैं खामोशी भी रिजा होती है। लेकिन बच्चे ने जो जवाब दिया जरा कुरान के लफ्जों में सुनिए। काला या आबते, ए मेरे अब्बू, जब तहाइफ दे रहा हो बाप बेटे को, जब बेटे का माथा चूम रहा हो बाप, जब बेटे को बाहों में समेट रहा हो, जब प्यार भरी मस्त निगाहों से देख रहा हो, उस वक्त तो बेटा कहे मेरे अब्बू, बड़ी बात होती है। लेकिन बाप उसे ज़बा करने की बात कर रहा है। उस मरहले बेटा क्या कह रहा है, या अबाते, ए मेरे अब्बू। अल्लाह अकबर, ये नहीं कहता है मेरे अब्बू ये ना करिएगा, किस तरह आप मुझे ज़बा करेंगे। बाप ने कहा मैं ज़बा करना चाहता हूँ। बेटा ये भी कह सकता या अबा तेज़बा, हाँ अब्बू मुझे ज़बा कर लीजिए। ज़बा के जवाब में ज़बा ये कामिल जवाब था, लेकिन बेटे ने कामिल नहीं अकमल जवाब दिया। बाप ने कहा मैं ज़बा करना चाहता हूँ, बेटे ने ये नहीं कहा हाँ ज़बा कर लीजिए। बेटे ने कहा ज़बा क्या है, या अबा तिफ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बा क्या है, जो भी करना है करो। मेरे बदन को आग लगानी है फिर भी हाजिर हूँ, टुकड़े करने हैं फिर भी हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर, या अबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप जो भी हुक्म है रब का देर ना कीजिए। रही बात मेरी, मुश्किल तो बड़ा काम है, लेकिन सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप देखेंगे तड़पूंगा भी नहीं, सब्र करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, बाप और बेटे ने मना की वादी में ये बात तय कर ली। दोनों जब राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए, बाप बेटा बैठे थे दफ्तर में, ये फलां कोठी खरीद लें इस पे राजी हो गए, फलां मॉडल गाड़ी का खरीद लें, बाप बेटा इस पे राजी हो गए, नहीं, बाप ज़बा करने पे राजी हो गया, पुत्र ज़बा होने पे राजी हो गया। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया कि बेटे का मनमूना चेहरा मेरे सामने ना हो। रस्सी साथ ली थी, कहा अब्बा जान मुझे बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और मेरे तड़पने की वजह से आपको तामील हुक्म इलाही करते हुए देर हो जाए। और फिर कहा कि अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लें, कहीं मेरा चेहरा आपके तामील हुक्म में रुकावट न बन जाए। आंखों पे हजरत खलील पट्टी बांध रहे हैं और बेटे के हाथों को, बाजुओं को और टांगों को रस्सियों से जकड़ दिया गया। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी तो हजरत इस्माइल बोले अब्बा जान रुकिए। क्या हुआ? कहा मेरी रस्सियां खोल दें। बेटा क्यों? कहा कल का मुअर्रिख ये ना लिखे बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया, खोल दे रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। अल्लाह अकबर, रस्सियां खोल दी गईं। हजरत खलील ने बदस्तूर आंखों पे पट्टी बांधी है और बेटे को लिटाया। कुरान ने इस मंजर को बयान किया। हाथ में छुरी पकड़ी, बेटे की गर्दन पे रखी। तेज छुरी थी, धार धार, और गर्दन नाजुक, रेशम से भी नाजुक, छुरी के लगते ही कट जाती नाजुक गर्दन। लेकिन हजरत खलील ने पूरा जोर दे करके छुरी को पूरी कुव्वत के साथ फेरा, लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। बड़ी हैरत हुई, ये क्या हुआ? साथ पड़े पत्थर पे छुरी को मारते होगा, लेमा तख्ता या सिक्कीन, ऐ छुरी काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज दी, खलील मुझे काटने का कहता है, जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटा तो। दोबारा इस्तिग़फ़ार पड़ा और छुरी का कोना हलक पे रख के पूरा वजन उसके ऊपर डाल दिया। गला कट गया, खून बहने लगा। हजरत खलीलुल्लाह दिल ही दिल में शुक्र बजा ला रहे हैं कि इतना बड़ा काम था बेटे को ज़बा करने का, शुक्र है रब के हुक्म पे मैं वो कर गुजरा। लेकिन बेटा ज़बा किया है, बदन कब कपा रहा है। फौरन आंखों से पट्टी खोली और देखा कि बेटा ज़बा नहीं हुआ, दुम्बा ज़बा हुआ है। बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा है और हजरत जिब्रील अमीन भी पास खड़े हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जिब्रील मुस्करा के बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कहा इब्राहिम क़यामत तक तुम्हारी कुर्बानी भी बाकी रखेंगे, जुबानों से निकले जुमले भी बाकी रखेंगे।